بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اٹس می زلیخا ناصر اینڈ یو آر واچنگ حسن نثار آفیشیل. آج میں آپ کو ملوانے لائی ہوں جسے کہتے ہیں دھرتی کا ایک بہادر ثبوت، ایوین ساجد صاحب، جو کہ ایک ریٹائرڈ ایئر فورس آفیسر ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ان کی آواز جو ہے وہ اتنی خوبصورت ہے، اس میں ایک ایسی کھنک ہے، اور یہ اس خوبصورت آواز میں شاعری جب کرتے ہیں تو کیا ہی بات ہے. ہم سب سے پہلے ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ سر، آپ کو ایئر فورس جو ہے جوائن کب کیا آپ نے، اور آپ کی ریٹائرمنٹ کب ہوئی؟ شکریہ زلیخا. پہلے آپ کا کہ آپ نے گفتگو کے لیے آپ میرے پاس آئے. ایئر فورس میں تو بڑے آرام سے کہہ سکتا ہوں بچپن کا شوق تھا. شوق کیسے ہوا؟ 1965 کی جنگ پاکستان بھارت کی، اور اس میں اخباروں میں کارنامے پڑھے، جہاں پہ عزیز بھٹی کا سنا، وہاں پہ سرفراز رفیقی کا، ایم عالم کا. لیکن جس چیز نے مجھے بالکل متاثر کیا وہ تھا ایم عالم کے 5 جہاز گرانے کا واقعہ. تو وہ بس نقش ہو گیا، اور وہاں سے پھر ایک ذہن میں بیٹھ گیا کہ فائٹر پائلٹ بننا ہے. اچھا، فائٹر پائلٹ بننا ہے. تو پھر آپ کے پیرنٹس نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہم نے نہیں بھیجنا، ہم نے ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، یہ کیا ہوا، آپ ادھر جا کے آپ کو کوئی نقصان ہو جائے گا، جیسے پیرنٹس جو ہیں وہ آپ کے بارے میں سوچتے ہیں، بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. اور ہوا یوں کہ میرے ذہن میں بیٹھ گیا تھا کہ فائٹر پائلٹ بننا ہے، ایم عالم بننا ہے. تو میں ہر وقت کھیلیں بھی کچھ ایسی کھیلتا تھا، کسی ایک کزن کو انڈین پائلٹ بنا دینا، خود وہ پاکستانی پائلٹ بن جانا، پھر اس کو دیکھتا تھا کہ جس کو میں تھوڑا گرا لوں، جس کے اوپر کر لوں. تو مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ہمارے گھر میں میرے خالو، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، وہ ایئر فورس میں ہوتے تھے، اور وہ گھر آئے ہوئے تھے. تو ابا نے کہا پنجابی میں، جو ہم گھر میں بولتے تھے، یار منڈا ہر وقت پائلٹ کے اندر کی کریے، کتنے بھیجیے. I was in 6th class اور 7th class. تو پھر انہوں نے بتایا کہ سرگودا میں ایک ایئر فورس کا کالج ہے، آپ اس کو وہاں پہ بھیجیں. تو وہاں سے پھر وہاں جانے کا سلسلہ شروع ہوا. کیا ایج تھی آپ کی، کب آپ کو بھیجا؟ I was اس وقت میں 7th میں تھا، اور پھر جب 8th میں ہوا تو یہی 13 سال 13.5 سال. تو پھر میں وہاں سے میری اور میں کہتا ہوں کہ بڑی کمال کی بات ہے، اس وقت ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان اکٹھا تھا، اور تقریباً 10,000 بچہ اپلائی کرتا تھا اس کالج میں جانے کے لیے. آج بھی تقریباً یہی ریشو ہے. تو الحمدللہ میں ان 80 بچوں میں تھا جن کی اس وقت سلیکشن ہوئی اس 8ویں جماعت میں جانے کے لیے. اور یوں میں 13.5 برس کی عمر میں ساہیوال اپنے ہوم ٹاؤن سے نکل کے سرگودا پہنچا، اور وہ سلسلہ اگلے 40 برس تک ایئر فورس کے ساتھ میرا لگا رہا. کوئی ایسا واقعہ جو ہے جب کہ پیش آیا ہو اور آپ نے اپنے ذہن میں وہ بٹھا لیا ہو کہ واقعہ تو میں زندگی بھر جو ہے نا وہ بھول نہیں پاؤں گا؟ دیکھو، ایئر فورس کی زندگی میں، ایون آرمی یا کسی اس جو ایسے پروفیشن ہے جہاں پہ خطرناک سچویشنز آتی ہیں، لائف تھریٹنگ سچویشن آتی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ٹینک تو زمین پہ ہے، رک جائے گا، کار زمین پہ ہے، خراب ہوئی رک جائے گی، کشتی اینکر ہو جائے گی، جہاز کو کچھ ہوا تو وہ نیچے آئے گا. تو اٹس ریئلی ویری ڈیمانڈنگ قسم کا ایک کیریئر ہے. تو فلائنگ میں وہ کمرشل پائلٹ ہو یا خاص طور پہ ایئر فورس کے فائٹر پائلٹ ہو، تو ایسی سچویشنز آتی رہتی ہیں. تو ایسے واقعات پیش آئے. اور ایک دفعہ میں آئی ریمبر، یہ 7 ستمبر کو اگر اب یاد ہو، یوم فضائیہ منایا جاتا تھا. 6 ستمبر کو یوم دفاع ہوتا تھا، یوم فضائیہ ہوتا تھا 7 کو. تو میں اس وقت میں نے ایروبیٹکس کرنے تھے، اور وہ ایک بیس کے اوپر کر کے شابر تھا، وہاں سے میں نے اس کے بعد ایک دوسری جگہ جانا تھا. تو نیچے بہت بڑا کراؤڈ تھا، 30-40 ہزار کا کراؤڈ تھا، اور میں ایروبیٹکس کر رہا تھا. اور اس کے آخر میں اگر آپ نے دیکھا ہو کبھی کہ وہ جہاز ایسے ورٹیکلی پل کرتا ہے، اوپر کو جاتا ہے. تو جب لاسٹ تھا، نیچے کراؤڈ کو امپریس بھی کرنا ہوتا ہے. میری کوشش تھی کہ میں فائنل رن کے لیے جب آؤں تو میں میکسیمم پاسبل سپیڈ، آئی تھنک 1200 کلومیٹر کی سپیڈ تھی، اس کو اچیو کر کے میں ورٹیکل پل کروں گا. تو عوام کو آپ نے ایک تھرلنگ قسم کی چیز دکھانی ہوتی ہے. تو میں نے جب پل کیا تو مجھے اپنے کاکپٹ میں، اب کاکپٹ اتنا ہی ہوتا ہے جتنا میں یہ بیٹھا ہوں، تو مجھے یہاں سے لیفٹ سائڈ پہ آگ کے شعلے بلند ہوتے نظر آئے ان سائڈ دا کاکپٹ.
अल्लाह का बड़ा एहसान है कि बिल्कुल मैं एयरपोर्ट के एयरफील्ड के ऊपर था. देखिए, फायर हो जाए तो आपके पास अगर तो टाइम पे फायर बुझ जाए जहाज की, अदरवाइज आपको निकलना पड़ता है पैराशूट के जरिए. बट अल्हम्दुलिल्लाह के एक तो देखिए, इनिशियली तो पहले एक स्केयर खौफ होता है, फिर आपकी जो सर्वाइवल की इंस्टिंक्ट होती है वो काम आती है. तो इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड इंस्टिंक्टिवली मैंने जो लिए एक्शंस उसमें बल्कि मैं पुल करके तो मैं दूसरी तरफ जाने के लिए टर्न कर रहा था, वहीं से मैंने रिवर्स किया, कॉल दी तो हमारा जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर था वहां पे खामोशी होगी. मैंने कहा फायर इन द कॉकपिट, तो एक खामोशी छा गई वहां पे, क्योंकि वो नीचे वाले भी परेशान हो गए. सीरियस इमरजेंसी थी कि फायर इन द कॉकपिट होना. बट अल्हम्दुलिल्लाह बिकॉज अल्लाह वाज वेरी काइंड, और मैं उसके एयरपोर्ट के एयरफील्ड के ऊपर था, मैंने बिल्कुल पावर को कट किया, क्योंकि आपने लैंडिंग गियर जो पहिए निकालने होते हैं उनकी स्पीड 1200 नहीं है. अगर मैं इतनी स्पीड पे पहिए निकालता वो टूट जाते हैं. उनको कोई 500 550 किलोमीटर की स्पीड पे लाना होता है. बट फॉर्चुनेटली ऑल दैट हैपेंड. मैं आया और जहाज को मैंने लैंड करना था. मेरे ओसी बैठे हुए थे एयर ट्रैफिक कंट्रोल में, उन्होंने फौरन एक्शन ले दिए और रेस्क्यू वाली गाड़ियां आ गई. तो जब मैं बिल्कुल टच डाउन करने वाला था तो फिर एटीसी से आवाज आती है, से अगेन. मैंने कहा इट्स टू लेट नाउ, आई लैंडेड. मैंने फौरन स्विच ऑफ कर दिया जैसे ही मैं रनवे के ऊपर आया. और बट आई कैन नेवर फॉरगेट दैट. बहुत खौफनाक होगा वो तो. यादगार भी है, थ्रिलिंग भी है, लेकिन अल्लाह का एहसान है. अच्छा, आर्मी और एयरफोर्स हैं तो दोनों एक ही जैसे, उसमें आपको जो है बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, पर कौन सा ज्यादा मुश्किल है? आर्मी और एयरफोर्स में से देखिए, अगर आप तीनों फोर्सेस की बात करें तो हर एक की अपनी अपनी डिमांड और अपनी अपनी वो जो डिफिकल्टीज होती हैं. जैसे आर्मी वालों ने, अगर उनके इन्फेंट्री वालों की बात की जाए, उन्होंने अपनी गन्स लेके अपने कंधों पे अपना बैगेज लेके जाना, पैदल कीचड़ में से मोर्चों में गुजारना. हम तो थोड़े से हवाओं में उड़े गए, अपना काम किया, वापस आ गए. अब सबमरीन वालों को देख लीजिए. सबमरीन वालों ने समंदर की तह में जब बैठे हों, यू डोंट नो कि आप वापस ऊपर आ सकते कि नहीं. जहाज में आपने टेक ऑफ किया, एनीथिंग गोज रॉन्ग, आपको पता नहीं कि आप नीचे लैंड कर सकेंगे. तो हर एक की अपनी डिफिकल्टीज हैं. बट आई थिंक जो एयरफोर्स में फाइटर फ्लाइंग है, वो तमाम मुश्किलात के बाद, आपने देखो टॉप गन मूवीज वगैरह होती हैं जो आप देखें, हर कोई वो उसमें टॉम क्रूज को देखता है और कि वो कितनी थ्रिलिंग है. तो जहां पे खतरात हैं, आई थिंक वहां पे एक थ्रिल भी है. यू फील पावरफुल व्हेन यू आर अप इन द स्काई. अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ये सारा कुछ करने के बाद आपको शायरी की तरफ कैसे रग़बत हुई? देखो जुलेखा, बात परवाज की है, F-16 की हो या तखय्युल की. शायरी का जहां तक है कि देखो, बचपन से हमारे घर में अखबार आता था, मैगजीन्स आते थे. अम्मी खवातीन के मैगजीन पढ़ती थी, अब्बा के मैगजीन्स में अदबी रसाले आते थे. उन जमाने में नकूश एक बड़ा नाम था हमारे बचपन में, फनून था, नकूश था, फिल्मी रसाले भी आते थे. तो उनको पढ़ते हुए फिर क्लास में हमारे हर हफ्ते, इवन सरगोदा कॉलेज से पहले मैं साहिवाल में कम्प्रीहेंसिव हाई स्कूल में पढ़ता था, एक बज़्म अदब होती थी. तो हमारे बहुत मोहतरम अकरम साहब हमारी उर्दू पढ़ाते थे हमें. वो हमें गाइड करते थे, काफिया क्या है, रदीफ क्या है, बहर क्या है. तो एक सिलसिला, जब मैं पीएफ कॉलेज पहुंचा तो वहां पे ऑल पाकिस्तान मुशायरे होते थे. तो एक माँ बाप ने इंकरेज किया, कुछ लिखा तो अब्बा ने कहा इसको अखबार में भेजो, छपे बच्चों के अखबार में. तो वहां से करते करते जब पीएफ कॉलेज में पहुंचा तो उसमें बहुत कमाल के हमारे असातिज़ा थे. उन्होंने जिसको कहते हैं कि शौक को महमेज दी, उन्होंने बढ़ाया हमारे शौक को, और वहां पे फिर अपॉर्चुनिटी मिली. आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे एक बीएससी के तालिब इल्म के तौर पे मुझे ऑल पाकिस्तान मुशायरे में उस्ताद एहसान दानिश साहब की ज़ेर सदारत अपनी नज़्म पढ़ने का मौका मिला. वो नज़्म क्या थी, हमें भी सुनाए. उस नज़्म के, वो चूंकि थोड़ी एक मज़ाहिया टाइप की नज़्म थी, वो तो शायद मैं बगैर शायद अपनी किताब निकाले बगैर ना सुना सकूं, लेकिन कुछ और सुना देंगे. जी सुनाए. तो चले मैं आपको फिर एक गजल के कुछ अशार सुनाता हूं. इब्ने आदम का तमाशा है किधर को जाऊं, इब्ने आदम ही तमाशाई जिधर को जाऊं. दरे मैं खाना खुला है, दरे तौबा भी खुला,
کشمکش یہ ہے کہ پہلے میں کدھر کو جاؤں. اور یوں تیرے قرب کی حدت سے جلا راکھ ہوا, یوں تیرے قرب کی حدت سے جلا راکھ ہوا, اور کچھ دیر ٹھہر جاؤ بکھر تو جاؤں. اتنا درد کیوں ہے؟ درد کہاں ہے بھائی؟ اس کے عارض پہ گری صبح کی پہلی وہ کرن. دیکھیے اس میں کوئی درد نہیں ہے. اس کے عارض پہ گری صبح کی پہلی وہ کرن, کہتی ہے باد صبا سے نکھر تو جاؤں. یہ ایک علیحدہ سے ہی جو ہے نا مکسچر ہے ایئر فورس پائلٹ کا اور ایک شاعر کا. آپ کا یہ شاعر جو اندر کا شاعر ہے یہ ہر وقت نکلتا رہتا ہے یا صرف کچھ اسپاٹس پہ نکلتا ہے, کچھ ایک محفل ہوتی ہے اس پہ ہی آتا ہے؟ ٹو بی ویری آنیسٹ, جب ایئر فورس میں تھے تو زندگی بڑی مصروف تھی. آپ ڈے فلائنگ کر رہے ہیں, نائٹ فلائنگ کر رہے ہیں, پھر آپ ایکسرسائزز کے لیے دوسرے اسٹیشنز پہ, اگر میری پوسٹنگ پشاور میں, ہم کسی اور جگہ جا رہے ہیں, مہینہ وہاں پہ لگا رہے ہیں. بیچ میں کوئی ایسی سچویشنز آ جاتی تھیں کہ کوئی دائیں بائیں سے حملے کا خطرہ ہوتا تھا, وہ اس میں ایک اور وہ آپ کی لائف چینج ہو جاتی تھی. تو اس میں واقعی اس کا جو ہے موقع کم ملتا تھا. لیکن جیسے جیسے آپ سینئر ہوتے جاتے ہیں, آپ کی فلائنگ سے ہٹ کے آپ کی جو مینیجریل رسپانسبلٹیز ہیں وہ زیادہ ہوتی جاتی ہیں. تو اس میں پھر یہ دوبارہ میں کہہ سکتا ہوں کہ تجدید جو اس کی ہوئی لکھنے لکھانے کی, یہ 1990 کے آس پاس ہوئی. اس وقت پھر لیکن جب سے ایئر فورس سے ریلیز ہوئی تو پھر وہ پرواز رک گئی, تو یہ پرواز چل پڑی. تو اس لیے پھر وہ چلتا رہا. اس کے علاوہ کوئی آپ کی نظم جو ہے جو آپ نے خود لکھی ہو؟ نظمیں بہت ہیں. آپ کو میں پنجابی کا ایک قطعہ سنا دیتا ہوں. آئی ہوپ کسی کے جذبات کو نہیں کرے گا, لیکن یہ میرا اپنا خیال ہے. قبراں اتے پھول کھڑاؤ یا چھڑکو خوشبو, قبراں اتے پھول کھڑاؤ یا چھڑکو خوشبو, مل مل ارک گلاباں تو پھر بھی کچھ نہ ہو, عملاں دی روشنائی نہیں تے اندر گپ ہنیر, لکھ مزاراں دیوے بالو وچ نہ جاوے لو. تو یہ پنجابی کا خطا ہو گیا. یہ بہت خوبصورت ہے اور واقعی یہ سچ ہے کہ جتنی مرضی آپ پھول بھی کھیل لو, اس کے اوپر درخت لگا لو, لیکن جو اندر ہو رہا ہوتا ہے ان کے ساتھ یہ صرف انہیں ہی پتا ہے. وہ آپ کے عملوں کی روشنی اگر ہے تو اندر روشنی ہے, باہر کے دیے جلانے سے کچھ فرق نہیں پڑتا. میرے دل کے یاد دریچوں میں ایک روشن روشن چہرہ ہے جو اس میں دکھ نہیں ہے. میرے دل کے یاد دریچوں میں ایک روشن روشن چہرہ ہے جو چلتے چلتے رستے میں یوں ہی جانے کہاں سے آن ملا, جیسے جھلمل جھلمل تارا ہو, جیسے اجلا اجلا پھول کھلا. نہ دل میں بسی کوئی خواہش تھی, نہ کوئی گہری باتیں تھیں, نہ دھڑکن کی بے ربطی تھی, نہ چور نظر کی گھاتیں تھیں. ہاں سب کچھ اچھا لگتا تھا, ہاں سب کچھ اچھا لگتا تھا, یہ کہنے میں کوئی آر نہیں, ایک سندر سا احساس تھا بس, کوئی چاہت کا اظہار نہیں. پھر پل میں منظر یوں بدلا جیسے ساتھ پرانا چھوٹ گیا, جیسے پھول ہوا سے بکھر گیا, جیسے تارا کوئی ٹوٹ گیا. پر بیتی ہوئی ان گھڑیوں سے لمحوں سے کشیدہ خوشبو کا ایک نازک سا احساس رہا, جسے جانا تھا وہ چلا گیا پر جا کر میرے پاس رہا. آپ کی لو میرج ہوئی بھی ہے؟ الحمدللہ نہیں. پھر بھی آپ اس طرح کی شاعری کر لیتے ہیں. میں نے کہا یہ سوال پوچھ ہی لینا چاہیے. بس جب بھی کوئی ایسی نظم لکھی جاتی ہے تو کچھ ایسے ہی سوالات آتے ہیں, کچھ ایسے ہی جوابات گھر دینے پڑتے ہیں. لیکن یہ تخلیق ہے. آپ بھی دیکھو, جو آئی ایم شیور کسی بھی فنون لطیفہ سے تعلق ہو, آپ کوئی پینٹنگ بنا رہے ہوں, آپ کوئی افسانہ لکھ رہے ہوں, آپ کوئی شاعری کر رہے ہوں, آپ کو انسپریشن ملتی ہے کہیں نہ کہیں سے. ایک اچھے چہرے سے انسپریشن مل سکتی ہے, ایک اچھی سوچ سے مل سکتی ہے, ایک اچھی شاعری سے کسی شاعر کو, جیسے داغ دہلوی نے بہت ساری غزلیں جو ہیں وہ غالب کی زمین میں کہی ہیں.
इवन तुझे हम वली समझते जो ना बादा खार होता, इतनी मशहूर उनकी गालिब की है, इसी की तर्ज के ऊपर इसी जमीन में दाग दहलवी ने कही है। तो इंस्पिरेशन आपको कहीं से भी मिल सकती है, अच्छा मौसम, अच्छा सीन, अच्छा मंजर। जैसे मुझे एक जो फोटोग्राफी का शौक है, तो मुझे जो सूरज का उभरना और डूबना है मुझे बहुत बड़ा फैसिनेट करता है। वही सूरज है, जरा सी रोशनी चेंज हुई, जरा सा बैक व्यू जो है वो चेंज हुआ, तो एक कमाल की चीज बन जाती है। तो इंस्पिरेशन कहीं से भी मिल सकती है, जवाबदही होती है। यस। अच्छा सर, मौजूदा हालात के बारे में आप क्या कहेंगे, और मैं ये पूछूंगी कि आप किस पार्टी को जो है वो सपोर्ट करते हैं? मैं जिस पार्टी को सपोर्ट करता हूं उसकी बुनियाद जो है वो 1906 में रखी गई थी, लेकिन उनके जो लीडर जिनको मैं फॉलो करता हूं उनका नाम हजरत कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह है। तो हालात आजकल के बिल्कुल अच्छे नहीं है, आज अच्छे नहीं है, बहुत से बरसों से अच्छे नहीं है, ये हमें हकीकत माननी पड़ेगी। लेकिन मैं मायूस नहीं हूं, क्योंकि जो आपको उम्मीद होती है वो अल्लाह ताला से होती है। आपको डिसअपॉइंटमेंट होती है, लेकिन आपको होप, जो उम्मीद है वो रहनी चाहिए। तो मैं अपना जो ओपिनियन होता है, देखिए कायद आजम गुजर गए, लेकिन वो हमें एक विजन दे गए। उसके बाद आने वाले बहुत से लीडरों ने अपना विजन दिया, किसी ने रियासत मदीना का दिया, किसी ने रोटी कपड़ा मकान दिया, किसी ने कुछ और विजन दिया। मैं कहता हूं एक दफा कायद आजम के विजन को भी अपना के देख लें। कायद आजम का विजन बड़ा क्लियर था, ऐसा पाकिस्तान, वो जगह, वो ममलिकत जहां पे मुसलमान आजादी के साथ अपने मजहबी अकायद और अपने रस्म और रिवाज के साथ जिंदगी गुजार सकें। क्योंकि 1000 साल हमने हिंदू के साथ इकट्ठा रह के देख लिया कि हमने हिंदू को पूरी आजादी दी थी, कोई पाबंदी नहीं लगाई। जब इनकी बारी आई, ये पावर में आए अंग्रेजों के नीचे, तो जो लग रहा था और जो साबित भी हुआ, जो आज साबित हो रहा है, आज मोदी के कंट्री में आप देख लीजिए क्या हो रहा है। कोई आजादी है मुसलमानों को? मणिपुर में आजकल क्या हो रहा है, ईसाइयों के साथ क्या हो रहा है वहां पे। तो वो ममलिकत जहां पे न सिर्फ मुसलमान बल्कि बाकी जो पाकिस्तानी, जो कि पाकिस्तान में रहने वाला हर शख्स, वो किसी भी मजहब से, किसी फिरके से ताल्लुक रखता हो, वो पाकिस्तानी है, वो भी अपने अकायद के हिसाब से आजादाना जिंदगी गुजार सके। और क्या खूबसूरत पाकिस्तान था 25-30 बरस पहले तक, कि हमारी एयरफोर्स में, फोर्सेस में दूसरे मजाहिब के क्रिश्चियन ऑफिसर थे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जाने दी। मैं कहता हूं शहादत पाई उन्होंने। तो हमें कायद आजम के विजन को देखना चाहिए। और कायद आजम ने कहा था कि आजादी तो होगी ये वाली, लेकिन उसके साथ इन द मैटर्स ऑफ स्टेट, यानी ममलकत के काम जहां पे होंगे, वहां पे सिर्फ और सिर्फ मेरिट होगी। ना कोई मुसलमान होगा, ना कोई हिंदू होगा, ना कोई सिख, ना ईसाई, मेरिट, क्योंकि पाकिस्तानी बाशिंदे हैं। तो एक दफा मैं कहता हूं कि इस विजन को अपना के कोई देख ले। तो मैं यूथ से कहूंगा कि आपको लीडर शनास होना चाहिए, ताकि आप अच्छे लीडर शनास होंगे तो आप कल को खुद भी अच्छे लीडर बनेंगे। तो आप ब्लाइंड फॉलोइंग मत करें फॉर गॉड से। लेकिन जैसे मैंने कहा कायद आजम चले गए, अब आपने देखना है कि ये है, ये है, ये है, ये है, ये है जो सामने आ रहे हैं, गुड और बैड। अब आपने इनमें से देखना है कि अब उसको आप कहते हैं जी लेसर इवल को देखते हैं। हाँ भाई, जब 5 बददयानत दुकानदार हो तो आप उससे चीज लोगे जो कम बददयानत है, ऐसे ही करेंगे ना। तो भाई मुल्क के मामलात में भी ये कर लीजिए, तो क्या होगा, उससे बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी। तो मैं समझता हूं कि आप ब्लाइंड फॉलोइंग ना करें। ब्लाइंड फॉलोइंग सिर्फ अल्लाह के लिए, ईमान बिल गैब सिर्फ अल्लाह के लिए होता है, किसी इंसान के ऊपर नहीं होता। आप परखें, आपका फैसला गलत हो सकता है, आप अगले इलेक्शन में उसको चेंज कर दें, लेकिन आप एहतराम कीजिए। कायद आज़म के मुताबिक हर इदारे को अपनी आईनी हुदूद में रहना होगा, इर्रिस्पेक्टिव। लेकिन इदारे को, आपको कोई शख्स नापसंद है, आप उस इदारे को गालियां न दें। देखिए, हर घर में अच्छे बुरे लोग होते हैं। आप चाहेंगे कि आपके 5 किसी के 6-7 बहन भाई हैं, उनमें से एक खराब है तो पूरा मोहल्ला, पूरे घर को गालियां दे? तो आप एक इदारे के लिए कैसे कर सकते हैं? तो ये मेरी आप लोगों से, यंगस्टर से, आपसे ये गुजारिश है कि आप कायद आज़म के विजन को प्लीज पढ़ लीजिए। तो जो निस्बतन उसके करीब लगता है उसके लिए वोट कीजिए। आप एक दफा गलती करेंगे, अगली दफा नहीं करेंगे। अपने ओपिनियन को, सरकारी इमलाक को, उनको जलाने की बजाय अपने ओपिनियन को आप जिस दिन इलेक्शन हो, आप बैलेट बॉक्स के अंदर डाल दें। दैट्स माई पॉइंट एंड दैट्स माई मैसेज फॉर द यूथ।
थैंक यू सो मच. आपने देखा कि एवीएन साजिद साहब जो हैं उन्होंने अपनी एयर फोर्स की ज़िंदगी के बारे में और वाक़यात के बारे में आपको बताया और इसके साथ साथ खूबसूरत नज़में और गज़लें आप तक पहुँचाई हैं और एक नज़रिया जो वो रखते हैं उन्होंने आप तक पहुँचाया है. इसी के साथ अपनी एंकर को दीजिए इजाज़त. एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगी. अल्लाह हाफ़िज़.